ಹೇಗೆ ನೀವು ಆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸೈಡ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ? How did this happen? In a later vein you can say, in a later vein we can say from step to steplessness. We can go to that level. See, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ first level, the environment in the home should be conducive for spirituality. My parents are highly spiritual, and they gave a very good environment, and that is the starting point. Then my wife Yogini, the name itself Yogini, she was highly spiritual, and she nurtured the entire spirituality in me. And then the support system from my brothers and my love, great love from my sons and daughter-in-laws, Yes. that gave us a very good support, because the entire family is lovable. Then spirituality sprouts from that. So, and the final ultimate thing was finding the Guru. See, there is a statement that when you are ready, Guru will find you. And it is not that you find the Guru. Yes. So fortunately, I was the chairman of the International Yoga Conference in Bengaluru, in Jigini. Dr. Nada Bindu ಹೌದು. ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯೋಗ ಭಾರತಿ. ಯೋಗ ಭಾರತಿ. Yes. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ there was an invitation. ಅಲ್ಲಿ Swami Rama used to inaugurate that. So I was totally excited. So Swami Rama ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ JSS ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ, ನಾವು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಅಂತ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸೀನಿಯರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, they had gone and visited Hounsdale, the ashrama of Swami Ram in Hounsdale, Pennsylvania. It's a 600-acre plot. Yoga and Science, Himalayan Yoga and Science Center. Wow. Even now it is there. Nice. So there we went there, and he said, why can't you bring him to Mysore? So I went there, and that's how I met Swami Ram, the great Himalayan master. That was the it is a dream come true, because I had read his book Living with the Himalayan Masters, and everyone who is aspiring for spirituality should read that book, Living with the Himalayan Masters. That's a wonderful book, and that is the beginning of the journey. That's how I started. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ, ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯನ ಕಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಅದೇನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಗುರುಸ್. They will test you to the maximum. And I was fortunate that I was able to get the initiations in Sri Vidya. It is the ultimate in the knowledge, in terms of spiritual knowledge and methodology to merge with the universe. So that Sri Vidya initiation was the turning point. And sadhana, Sri Vidya sadhana was a turning point. And when you are doing that sadhana, what happens, you yourself will not be knowing. You will be transforming, and you will start receiving the information, and which is completely against science. In terms of, that's why they say when the science stops, spirituality begins. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಚಕ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲ ನನಗೂ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕಂತೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ನಾಳೆ ನಂತರ ಕುತೂಹಲ ಇದೆಯವರೆಲ್ಲ ನಾದ ಬಿಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಸೋಣ. ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ
ಪದ್ಮಜ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಹಾಡು ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ರಮ್ಯಾ ಅಭಿಜಿತ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಬರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅವರು ಇದನ್ನ ಸಿಡಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರವೀಣ್ ಡಿ ರಾವ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಿಡಿಯಲ್ಲಿರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬರ್ದಿರೋ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪದ್ಮಜ ಅವರು ಅವರ ಧ್ವನಿ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನಮ್ಮ RJ ರಘು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಇವೆಂಟ್ ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ he's going to bring the best in Professor Shivaram Malavalli. He's going to dig deep. ಚಕ್ರಗಳು ಹೇಗಾಯ್ತು, what is the spirituality, what is the science ಅಂತ. Because I think the next generation has to know this. Because ನಮ್ಮ previous generation ಎಲ್ಲ they used to follow. ಇವಾಗ the reasoning mind, the questioning mind ತುಂಬಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. why when the why is answered in a right way, we will all follow it. Because ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಈ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವೈ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಆ ವೈ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಮಗ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇನ್ನೂ ಜನರೇಷನ್ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಮ್ಯಾ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವರ ಸಾಲಿನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ when the whys could not be answered, spirituality used to begin. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೂ ಆ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಳೋ ಧೈರ್ಯನೂ ಇದೆ. ಅವ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಜನರೇಷನ್. ಆ ರೀತಿಲಿ ಬಹಳ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ನಾದಬಿಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯೋದು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾದಬಿಂದು ಯಾರು ಬೇರೆದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ವೋ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ನಾದಬಿಂದು ಆಲ್ಬಮ್ ನಲ್ಲಿರೋ ಹಾಡುಗಳಂತೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. shivyogi.org, ಶಿವಯೋಗಿ SIVYOGI, ಶಿವಯೋಗಿ ಅಲ್ಲ, ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಯೋಗಿ.org ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಿವ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಿವರಾಮ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ಇನ್ನು 8 ನಿಮಿಷ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಭಾಷಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 510-657-1170. ಎಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಏನೋ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಸಿಲಿ, ಬಟ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದು ನಾವು ಹೌ ಫೀಸಿಬಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಎಷ್ಟು ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಇವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಇಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಬಲ್? ಯಾವ ತರ ಥ್ರೈವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇವಾಗ? ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್. ನೌ ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೀಮ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, so many information on mudra, even small technology, the skill area entrepreneurship is also possible. So there is a lot of funding mechanism that is available, initial seed funding, and plus in addition the ecosystem of investors are increasing. Nice. So that is an advantage now. You can go, but one thing is there, you have to be prepared very well professionally, and you should be able to present it in such a way that investors should be encouraged to invest in your case. So that's where the teamwork, the project work and preparation for the project and elevator pitch and ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನೀವು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿತ್ ಎ ಟೀಮ್. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಎನಿ ಮೀಡಿಯೋಕರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ಎ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೀಮ್. The other way around is also possible, where it is very good project can be completely flattened by a very mediocre team. So team becomes a very important criteria to make it or break it. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸರ್, ಇವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ,
ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎವ್ರಿಬಡೀಸ್ ಲೈಫ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್. Quality of life can be enhanced. Definitely. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಠಗಳು ಅವು ಕೂಡ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ IT ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೌ ವೆಲ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೈವ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮೂದರ್ ವೇ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಟೆಂಪಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಮೆಂಟರಿಂಗ್ ದೆಮ್. And if you look at from outside, it looks very simple, but a highly technology oriented company. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ನಲ್ಲಿ ERP solutions will be established, and complete inventory, finance, cash outflow, cash inflow, budgeting, everything can be managed. And in addition to that, the devotees list will be available, managing devotees, and how do you interact with them constantly and make them much more knowledgeable in terms of a certain aspect of spirituality, certain aspect of puja, vidhis, all those things can, and also live streaming can be done so that people who are, if you want, for example, a temple in Mysore, you are very much attached to that from the childhood, but you want to see that continuously, you want to support them, you want to see the puja that is happening there. Live streaming can be done, and you can watch that live. That's also using technology. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸನ್ನಿಧಿಗಂತೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ US ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಥವಾ UK ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಂಥ ದಿನ ಇಂಥ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಂಗಂತೂ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅನ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಹೋಲೋಗ್ರಾಮ್ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಹೋಲೋಗ್ರಾಫ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಲೋಗ್ರಾಫ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹುಚ್ಚು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದು, ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಥವಾ ಆಂಜನೇಯ ಬೆಳೆಯೋದು ಈ ರೀತಿ ಹೋಲೋಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ 3D ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವೆಂಚುಲಿ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ ಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರು ನೋಡು ದೇವ್ರ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ದೇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ. ಸರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ನೂ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಮಾತಾಡೋವಂಥವು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರಂ ಇನ್ನೊಂದು ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮಯ ಖಂಡಿತ ನನಗೆ ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಚ್ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಳವಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ. ನಾಳೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾದ ಬಿಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ರೀಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, ರೇಡರ್ಸ್ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಅಂತ ಸ್ಯಾನ್ ಹೋಸೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ವಾಯ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಕಾಗದೇ ಇರಲಿ, ಶಿವಿ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ನಿರತವಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಘು ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಮಾ ಅವರೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ಯು, and it's almost like a family. It was very good and very encouraging, and we will bring spirituality and technology into spirituality. Yes, Thank you. Definitely.